एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस टॉपिक in this video I am going to cover the topic provision for depreciation account और मीन्स डेप्रिसिएशन चैप्टर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट टॉपिक है। अच्छा, मेरी बात याद रखना बच्चों, इस तरफ की आंदा हमेशा खरीदना, ये तुहानू याद रखना हमेशा, इस तरफ हमेशा खरीदना आंदा ते वेचन के दौरान जो प्रॉफिट होया। इस तरफ हमेशा की आंदा वेचना, डेप्रीसीएशन ते लॉस। इत्थे तीन चीज़ां आंदियां, वेचना, डेप्रीसीएशन ते लॉस। ਇੱਥੇ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰਫ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਵੇਚਣਾ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਸ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੱਲਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੇਟ particulars ਜਨਰਲ ਫੋਲੀਓ ਅਮਾਊਂਟ, ਡੇਟ particulars ਜਨਰਲ ਫੋਲੀਓ ਅਮਾਊਂਟ। अच्छा हूँ मेरे बच्चों याद रखना, अगला टॉपिक की होएगा साडा प्रोविजन फॉर डेप्रीसीएशन अकाउंट। मीनस इसे दे नाल सानू एक होर अकाउंट बनाना पएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसीएशन अकाउंट। दो अकाउंट बनने, एक मशीनरी अकाउंट तो एक प्रोविजन फॉर डेप्रीसीएशन अकाउंट। पहला आप मशीनरी अकाउंट बनाने, जो भी तुहानू प्रोविजन फॉर डेप्रीसीएशन अकाउंट पूछ लिया जाए, मीनस तुसी जिन्नी डेप्रीसीएशन है ना, इत्थे डेप्रीसीएशन नहीं शो करनी, याद रखना। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰਫ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਵੇਚਣਾ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਸ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਘਟਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਟੂ ਬੈਂਕ। 1 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ, ਟੂ ਬੈਂਕ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੰਬਰ 1। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ 48,000 ਦੀ, ਇੱਥੇ 48,000 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਟੂ ਬੈਂਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ 72,000। 72,000 ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, इस तरफ कोई डेप्रीसीएशन नहीं लगानी, क्योंकि सानू क्वेश्चन की पूछा प्रोविजन फॉर डेप्रीसीएशन अकाउंट पूछा। सो प्रोविजन फॉर डेप्रीसीएशन बनाने दे लई मीनस मैं इत्थे प्रोविजन फॉर डेप्रीसीएशन अकाउंट बना रहा। प्रोविजन फॉर डेप्रीसीएशन इत्थे अकाउंट अलग तो बन गया। सो हुण जदों जिन्नी भी डेप्रीसीएशन है, डेप्रीसीएशन असी हमेशा प्रोविजन फॉर डेप्रीसीएशन अकाउंट ही शो करी दी है, याद रखना। वैसे तो असी करते किसी बाकी क्वेश्चन च डेप्रीसीएशन इत्थे लिखते थे, मीनस इत्थे हुण ऐतकी डेप्रीसीएशन नहीं लिखनी। मीनस असी टोटल करिया इनका, मेरे को एक 20 आया, मैं इत्थे एक 20 लिख देना, ना अगे कोई मशीन वेची ना खरीदी हले, तो इत्थे 20 लिख देना, तो एक 20 नूं ही बैलेंस कैरिड डाउन लिख देना, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। CD का मतलब कैरिड डाउन होंदा, कैरिड डाउन। तो इत्थे आ जाऊगा 31 मार्च नूं साडा साल खत्म हो रहा, 31 मार्च 2021 आ जाएगा। मीनस हुण डेप्रीसीएशन तो इस साल की लगी है, वो इत्थे नहीं लगनी, क्योंकि सानू क्वेश्चन की पूछा है प्रोविजन फॉर डेप्रीसीएशन अकाउंट, वो सारी डेप्रीसीएशन साडी प्रोविजन फॉर डेप्रीसीएशन अकाउंट से चले जाएगी। जिहड़ी डेप्रीसीएशन है साडी वो प्रोविजन फॉर डेप्रीसीएशन अकाउंट दे विच लगेगी। मीनस मैं फॉर्मेट वही बनाऊंगा, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो दैन अमाउंट। इत्थे भी फिर उदा ही रहेगा, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो फिर अमाउंट। मीनस फॉर्मेट वही रहना, डेट प्रॉपर अकाउंट अलग तो बनया, प्रोविजन फॉर डेप्रीसीएशन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो ते अमाउंट। सो डियर स्टूडेंट्स,
दिस टॉपिक इज़ ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रीसीएशन अकाउंट, डेप्रीसीएशन चैप्टर है। वैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੇਚਣਾ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਸ। ਪਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ, ਅੱਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਏ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਬਾਏ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਤੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਤੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ 48,000 ਦੀ। ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, 10% ਸਪੋਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ 10% ਲੈ ਲਿਆ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਵਰਤੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ, ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਫੈਬਰਰੀ ਮਾਰਚ, ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਫੈਬਰਰੀ ਮਾਰਚ 5 ਮਹੀਨੇ ਵਰਤੀ ਇੰਟੂ 5/12। ਦੂਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 72,000 ਦੀ ਹੈ, 72,000 ਤੇ 10% ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੋ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। 1 ਜੈਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ, ਜਨਵਰੀ ਫੈਬਰਰੀ ਮਾਰਚ ਇੰਟੂ 3/12। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਇਆ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ 12 4 48 2000 ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ 2000 ਆਈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1800 ਆਈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ 2000, ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1800 ਆ ਗਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 3800 ਆਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੋਟਲ 3800, ਟੋਟਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਬਲ ਬਲੈਂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 3800 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 31 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀਡ ਡਾਊਨ। ਇਸ ਤਰਫ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਇਹਦਾ, ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀਡ ਡਾਊਨ 3800। ਇਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀਡ ਡਾਊਨ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀਡ ਡਾਊਨ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 120। ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀਡ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੋ ਬਰੌਟ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀਡ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਰੌਟ ਡਾਊਨ। ਮੀਨਸ ਇਹੀ ਬਰੌਟ ਡਾਊਨ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਬਰੌਟ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ। ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੌਟ ਡਾਊਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੌਟ ਡਾਊਨ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੌਟ ਡਾਊਨ ਕਰਿਆ, ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੌਟ ਡਾਊਨ ਕਿੰਨਾ 120 ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੌਟ ਡਾਊਨ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚੀ ਨਾ ਖਰੀਦੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 120। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 120 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 1,20,000। ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ। ਸਾਡੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀਡ ਡਾਊਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ। ਮੀਨਸ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀਡ ਡਾਊਨ ਫਿਰ 120 ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀਡ ਡਾਊਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰੌਟ ਡਾਊਨ ਹੋਊਗਾ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਬਰੌਟ ਡਾਊਨ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਰੌਟ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੈਲੈਂਸ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੌਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੌਟ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੌਟ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ ਇੱਥੇ ਬਾਏ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੌਟ ਡਾਊਨ, ਬਾਏ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੌਟ ਡਾਊਨ। ਕਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੌਟ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ 3800। ਹੁਣ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਦਾ ਅਖੀਰ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 31 ਮਾਰਚ 2022। ਹੁਣ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗੀ ਬਾਏ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਬਾਏ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੀਨਸ ਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਸਾਡਾ ਰਿਟਨ ਡਾਊਨ ਵੈਲਿਊ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਲੱਗੇਗੀ 48,000 ਚੋਂ 2000 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। 48,000 ਚੋਂ 2000 ਮਾਈਨਸ ਕਰਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 46,000 ਆਇਆ। ਮੀਨਸ ਰਿਟਨ ਡਾਊਨ ਵੈਲਿਊ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਐਤਕੀ ਪੂਰੇ 10% ਲੱਗੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ 72,000 ਚੋਂ 1800 ਮਾਈਨਸ ਕਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 71,200।
70,200 ਤੇ 10% ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 4600, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 7020। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚੋ ਟੋਟਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ 0 2 6 + 8 14, 1 कैरी हो गया, 7 + 4 11, 11 + 3 14, 14 + 1 15, 15420। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੋਟਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ 15420। ਸੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀ ਡਾਊਨ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀਡ ਡਾਊਨ 15420। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚੀ ਸਪੋਜ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀਡ ਡਾਊਨ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰੌਟ ਡਾਊਨ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਸ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀਡ ਡਾਊਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਰੌਟ ਡਾਊਨ ਬਣਿਆ, ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਬਰੌਟ ਡਾਊਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਬਰੌਟ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ। ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੌਟ ਡਾਊਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1,20,000। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚੀ? ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਵੇਚੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? ਸਪੋਜ਼ 30,000 ਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਦੋਂ ਵੇਚੀ ਹੈ? ਸਪੋਜ਼ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀਗੀ 48,000 ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚੀ ਹੈ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਸਪੋਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 48,000 ਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਚੀ 30,000 ਦੀ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਾਏ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਸੇਲ, ਬਾਏ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਸੇਲ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੋ? 30,000 ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ 30,000। ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਸੀਂ 30,000 ਦੀ ਵੇਚਤੀ। 48,000 ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਸੀਂ 30,000 'ਚ ਵੇਚਤੀ। ਵੇਚਣਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀਡ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਬਰੌਟ ਡਾਊਨ। ਸਾਡਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੌਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ। ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀਡ ਡਾਊਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਾਏ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੌਟ ਡਾਊਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੈਰੀਡ ਡਾਊਨ ਬਾਏ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੌਟ ਡਾਊਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 15,420। ਇਹ ਬਰੌਟ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਕੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਕੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗੂਗੀ। ਸੋ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ ਸਾਡੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਰਿਟਨ ਡਾਊਨ ਵੈਲਿਊ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 48 ਦੀ ਸੀਗੀ, 2000 ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗੀ, ਮੀਨਸ 48,000 ਚੋਂ 2000 ਮਾਈਨਸ ਕਰਿਆ, 4600 ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ 10% ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਇੰਟੂ 10/100 ਕਰਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੋ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 46,000 ਚੋਂ 4600 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। 46,000 ਚੋਂ 4600 ਮਾਈਨਸ ਕਰਿਆ, ਮੀਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਮੈਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ। ਫਸਟ ਮਸ਼ੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚੀ, ਸੋ 42,000 ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। 41,400 ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਚੀ। 41,400 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ? 10%। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਚੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ? ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਵੇਚੀ, ਮੀਨਸ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਚੀ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ? ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜੂਨ, 3 ਮਹੀਨੇ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਚੀ, ਇੰਟੂ 3/12 ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੋ, ਜਿਸ ਵੀ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਸੋ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਈਆਂ, 3 4s are 12, then 4 1 4, ਮੀਨਸ 4 1s are 4, 4 zeros, ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 2 2s are 4, 2 5s are 10, 4 1 4 into 5 ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 5 4s are 22, 7 5 4 2 0 7 0, the half, 2 1s are 2, 2 0 0, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 1035 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 1035। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਦਿਨ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ
उस मशीन की टोटल डेप्रीसीएशन लिखनी पएगी। 1 जुलाई ਨੂੰ 2022 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ, ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਇਹਦੀ 2000। ਇਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 4600। ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1035। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚੀ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚਣੀ ਹੈ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੇਚੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ 2000, ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ 4600, ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਵੇਚੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ 1035। ਸੋ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 6600। 6600 ਪਲੱਸ 1035 ਵਿਲ ਬੀ 7635 ਮੀਨਸ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ 7635 ਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਓਰੀਜਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚੀ ਹੈ ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਸੀਂ ਵੇਚੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚੀ ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚੀ ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਵੈਲਿਊ 48000 ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੋ 7635। 7635 ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਓਰੀਜਨਲ ਵੈਲਿਊ 48000 ਦੀ ਸੀਗੀ, ਓਰੀਜਨਲੀ ਉਹ 48000 ਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ 7635 ਦੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 40165। ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਚੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ 30000 ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਚੀ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ 30000 ਦੀ, ਮੀਨਸ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ 30000। ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, ਮੀਨਸ ਇੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ 10165 ਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਲਾਸ ਇੱਥੇ, ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਜੋ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਫ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗਾ ਬਾਏ P/L ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ 10165 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਲਾਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਾਲਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 120, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗਾ 120 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਬਾਏ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀਡ ਡਾਊਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ 72000, ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀਡ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਲੈਂਸ ਕਦੋਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਕੈਰੀਡ ਡਾਊਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਅਖੀਰ ਹੋਊਗਾ, ਸੋ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀਡ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਵਿਕ ਗਈ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੋ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਾਏ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਦੂਸਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਡੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਲੇ, ਬਾਏ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਦੂਸਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਡੀ ਹਲੇ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਬਾਏ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ, ਦੂਸਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 72000 ਮਾਈਨਸ 1800 ਕਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 70200 ਆਇਆ। ਹੁਣ 70200 ਚੋਂ 7020 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ 70200 ਚੋਂ 7020 ਮਾਈਨਸ ਕਰਿਆ, ਸੋ 63180,
ਇੰਨੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਚ ਗਈ 63180 ਤੇ 10% ਐਤਕੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ 6318 ਇਹਦੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਾਮਨ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਸੋ ਕਾਮਨ ਮਿਸਟੇਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੋ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਲੈਜਰ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਬਣਦੀ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਟੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ। ਮੀਨਸ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਦੇਖਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਐਂਟਰੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਟੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਟੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਟੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 7635, ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ 7635। ਇਹਦੀ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਟੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਜਰ ਚੈਪਟਰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਟੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਟੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਆਹੀ ਵੈਲਿਊ 7635 ਆਊਗੀ ਕਦੋਂ, 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ, 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ। ਸੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਪ ਕੈਮਰਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਸਟ ਆਈ ਐਮ ਐਡਜਸਟਿੰਗ ਦਾ ਕੈਮਰਾ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਣ, ਵੇਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ, ਯੈਸ ਇਟਸ ਪਰਫੈਕਟ ਨਾਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਟੋਟਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਜਦੋਂ ਕਰਿਆ, ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੀਨ। ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਕਰਿਆ 120 ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ 120 ਸੀਗਾ, 120 ਲਿਖਿਆ, 120 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ, 72000 ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਦੂਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲਗਾਤੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਲੈਜਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰੀ, ਇਹਦੀ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਣੀ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਟੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਟੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ। ਸੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ। ਜੋ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀਡ ਡਾਊਨ। ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਦੋਂ ਕੈਰੀ ਡਾਊਨ ਹੋਊਗਾ, 31 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ। ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀ ਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਕਵਰਡ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਚਿਆ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜੇ ਵੇਚਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ 30000 ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀ 2000, ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚੀ ਹੈ ਉਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲਿਖਤੀ। ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਏ P&L ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਟੂ P&L ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਤੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 120 ਆਇਆ ਟੋਟਲ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 120 ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। 120 ਚੋਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣੀ ਸੀ, ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ, ਦੂਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲਗਾਈ, ਆਹ ਮਾਈਨਸ ਆਹ, ਉਹਦੇ ਤੇ 10% ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਮ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਇਟ।